ضرور اس بات کا مجھے دکھ اور افسوس بھی ہے کہ اس وقت میرے والد میرے پوری پیر و مرشد دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے پردہ کر گئے۔ وہ دیکھتے تو بڑی دعائیں دیتے تھے کہ سید احمد صاحب میرے ماموں بھی ہیں، میرے چچا بھی ہیں، میرے والد کے سید مولد ماموزاد بھائی ہیں، اور ہمارے والد سے 7 دن کے چھوٹے ہیں، اس لیے چچا ہیں، اور ماں کے بھائی ہیں، ماموں بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی کتاب میں ہمارے پیر و مرشد کو یاد کرتے ہوئے ان کے مشاہدے کے ساتھ چچا ماموں کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی الحاج قاری القرآن حافظ قرآن سید نصرت مہدی، ان کو کتاب پیش کی جا رہی ہے، دعا کریں۔ ہمارے اپنے بہنوی الحاج مشائخ سید محمد عاصم فرید صاحب مولوی عالم اہل حیدرآباد، ان کے لیے یہ کتاب تحفتاً پیش کی جا رہی ہے۔ عزیزم سید ذکاء اللہ میاں وقار اساقی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ ثبوت میلاد النبی، یہ ابھی میں نے عرض کیا، بتایا کہ یہ کتاب صرف ثواب جاریہ کے طور پر صرف اور صرف بس اس کی قدر و منزلت رہے، اس کے لیے مختصر سا ہدیہ رکھا گیا ہے۔ اسے لے جائیں، پڑھیں، اپنے ایمان میں اضافہ فرمائیں۔ بہت بہت مبارک۔ آخر میں آپ اس کتاب کو یہاں منتظمین کے ذریعے سے آپ اس کتاب کو لے سکتے ہیں۔ بس اس کا مختصر سا ہدیہ رکھا گیا ہے، 80 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ یہ آپ لے جائیں، پڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم مہدویہ میں یہ کتاب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک اہم ڈیٹا کا رول نبھائے گی انشاءاللہ۔ اور یہ کتاب، اس میں ثبوت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تفصیلی طور پر دلائل کے ساتھ مدلل و مفصل بیان کیا گیا ہے۔ رومن انگلش میں بھی ہے، جس کو میری زوجہ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، اور اردو میں بھی ہے۔ آپ اس کو ہدیے کے بعد میں آخر میں عورتوں میں وہاں وہ بی بی کے پاس سے یہ کتاب لے سکتے ہیں ہدیہ دے کر، اور مردوں میں یہاں منتظمین کے پاس اسٹیج کے پاس آ کر آپ اس کتاب کو لے جا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک بہترین آپ کو بہرہ اس سے حاصل ہوگا۔ میرے پیر و مرشد عطا اللہ صاحب شمسی مہدوی قبلہ دامت برکاتہم، اور میرے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر و مرشد سے ثناء اللہ صاحب کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے جو آج یہ قلمی کاوش کرنے کا بندے کو ناچیز کو موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت عطا فرمائے اور میری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور پیر و مرشد ثناء اللہ صاحب کوثر مہدوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف میں اس کتاب کو منسوب کرتا ہوں، جنہی کی وجہ سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں موجیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا۔ سائڈ میں کر پا لیا فوٹواں کھینچا والے کو بھی دے دیکھنا ذرا۔
इधर आओ एक जगह खड़को भागो तो बीच वॉच कर दिन सुन नेट के ले ले मैं लगा था पॉडकास्ट गुलपोशी किताब के इजरे के खुसूस में गुलपोशी हो रही है। अल्लाह जिन्होंने भी गुलपोशी कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, दुनिया व आखिरत में उसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, दीनी रिश्ते का, दीनी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबके इस मोहब्बतों को, दीनी मोहब्बत को कबूल फरमाए। और ये गुलपोशी के इख्तिताम के बाद अपनी जगह सुकून से बैठ जाएं। हदिया होना बाकी है। सूफिया मदरसा कुरानिया मदीनिया जामिया मस्जिद कौसर के तलबा का हदिया होने वाला है। तलबा को तलबा इस बात पर तवज्जो दीजिए कि वो अपनी जगह सुकून से बैठें, वजू बावजू रहें। थोड़ी ही देर में आपका हदिया होगा। आपका हदिया होगा कुरान का, तकमील नाज़िर कुरान का हदिया होगा। गुलपोशी के इख्तिताम के बाद मुख्तसर 2 तकरीरें होंगी। फिर उसके बाद हमारे मेहमान मुकर्रिर आएंगे। ये भी उठा लो टेबल पर। कोई दूसरा नहीं है। मेरे ग्रुप पर ये जने वाले को ठीक है। वो इनको दिया इमरान के पापा मौलाना मौलवी सैयद अताउल्लाह शहजाद मियां किबला की गुलपोशी अवल मलाई जमात की जानिब से मियाँ को डालेंगे आप कर दिए और मियाँ को ले जाओ मैं पीछे होगा। आज अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक तकलीफों परेशानियों के बाद आसानियां और खुशियां भी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन और इस्लाम को पेश किया, पहली वही नाजिल हुई, दीन इस्लाम की दावत दी। शार अबी तालिब मक्के में एक रास्ता है, सड़क बनी हुई है, वहाँ पर 3 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पूरे खानदान को, घराने को पूरी तरह से रोके रखा था, बहुत परेशान किया। 3 साल के बाद फिर दीन इस्लाम को फैलाने की शुरुआत हुई। हमें भी, मैं एक लफ्ज़ कहे बगैर नहीं रह सकता कि
कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना ज़रूरी भी समझता हूँ कि हक़ और सदाकत पर चलने वालों के लिए हमेशा इस किस्म की परेशानियाँ आती ही रहती हैं। बात देर से समझ में आती है, सच्चाई दबती नहीं, देर से समझ में आती है, बातिल ख़त्म होता है। और आज हमें दीन और ईमान की तबलीग के लिए, हमारे अपने बुज़ुर्गों के दायरे को चलाने के लिए और हमारे दीनी काविशों को, जो मेरे पीर व मुर्शिद हज़रत अलहाज क़ारीउल कुरान से सनाउल्लाह कौसर महदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुझे अपना जानशीन बनाया, मुझे जिम्मेदारी दी कि मैं मुरीदों की, उनकी दीनी ईमानी एतक़ादाती खिदमत करूं, तो लिहाजा उसके लिए अल्लाह ताला ने मस्जिद कौसर अता की। यहाँ से हज़रत कौसर महदवी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ जारी है और इंशाअल्लाह कुरान और हदीस महदी मौद अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में मेरे पीर व मुर्शिद के नक्शे कदम पर चलते हुए हज़रत पीर व मुर्शिद कौसर महदवी अलैहि रहमा और हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं महदवी हूँ, दीन मेरा है मुहम्मदी, खत्म नबी की राह पे पास बात है, खत्म नबी की राह पे पास बात है। कौसर खूब जिक्र नबी ये जानिए मगर, कौसर खूब जिक्र नबी ये जानिए मगर, तामील हुक्म शार हुदा में नजात है, तामील हुक्म